Premièrement, approximation de Slater. Dans le cas des atomes monoélectroniques, hydrogène 8, le calcul de l'énergie est simple. Il ne tient compte que d'un seul type d'interaction, attraction électrostatique entre le noyau et un électron. Dans le cas d'un atome polyélectronique, les électrons ne sont pas indépendants. Ils subissent les uns des autres des interactions électrostatiques, répulsion interélectronique. La répulsion interélectronique rend impossible l'application des modèles de Bohr et de Schrödinger. Il est difficile alors de déterminer une fonction d'onde exacte pour chaque électron et calculer son énergie sans tenir compte de toutes les interactions. Slater a proposé une approximation permettant de ramener toutes les interactions, répulsion-attraction, à un petit nombre d'interactions simples à quantifier. المهم فهمتوا شنو هو التنسيب ديال سلاطير. حنا في الاول كنا كنخدموا لي غولاسيون ديالنا كاملين بحال كنخدموا كل الكترون وعلاقته مع لو نوايو باش نحسبوا الانرجي. دابا لا لي زاتوم بولي الكترونيك نورمالمون كاينين حتى دي انرجي ولا دي انتراكسيون ما بين لي زيليكترون مع بعضياتهم. هنا سلاطير غادي الى بروبوزي واحد l'approximation اللي غادي تامبليفي لينا نحسبوا الحسابات واخا كاينين دوك les interactions entre les électrons. L'approximation de Slater consiste à remplacer le système à n électrons par celui d'un seul électron. يعني بحال غادي نعوضوا هاد les électrons كاملين اللي عند هاد l'atome électron واحد soumis à l'action attractive du noyau écranté ou la perturbé par l'effet moyen répulsif créé par tous les autres électrons. Dans ce cas, on ne peut donner aux orbitales شكون خدام الميكرو كيف كيسمع ليا صوتي صافي شكرا مجدة sorry. Dans ce cas, on peut donner aux orbitales de l'atome polyélectronique la même forme analytique que celle d'un atome hydrogénoïde. Définir des fonctions d'onde monoélectroniques approchées. المهم هذا هو التبسيط ديال سلاطير كنحولوا لي زيليكترون كاملين لواحد باش تبقى عندنا غير علاقه واحده ما بين الكترون ونوايو. فهمتوا ياك المهم هذه ترانسفورماسيون ان اتوم بولي الكترونيك ان هيدروجينويد. Notion d'effet d'écran. La densité de charge négative enveloppe le noyau et exerce un effet d'écran atténuateur sur la force d'attraction exercée sur un électron donné. La charge chaque électron sera soumis à l'action d'un noyau fictif théorique de nombre de charges effectives, les voisins d'étoiles appelées également la charge effective, égale à la charge réelle diminuée d'une constante d'écran dépendante de la position de l'électron étudié par rapport aux autres électrons. المهم ما فهمتش مزيان هادشي صراحه زعما شنو هو المدلول ديال هذيك لا شارج افيكتيف ولا هذيك لا كونستانت d'écran بلاتين لا densité de charge négative bla 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 bla. يعني بحال هذيك زاد ايطوال هي لا شارج اللي كنعطيوها لهذاك بحال نقدروا نقولوا هي المجموع ديال هذوك زعما المعنى ديالها هي المجموع ديال كاع هذوك لي شارج ديال هذوك لي زيليكترون اللي جمعناهم في واحد ياك. كنقصوا منها هذيك المهم زعما هي لا شارج ديال لي زيليكترون كاملين كنقصوا منها ديك لا كونستانت d'écran اللي هي dépendante de la position de l'électron étudié par rapport aux autres électrons. صراحه ما فهمتش شنو هو الدور ديال هذيك لا كونستانت d'écran. شنو هي اصلا هاد لا كونستانت وراه هي هذيك اللي كنحاولوا نفهموا دابا واقيلا غير
دابا حيت نورمال وقيلا فهمت المعنى ديال زعما غير تخيلتها وصافي. دابا حيت نورمالمون حنا كيكونوا عندنا بزاف ديال لي زيليكترون نورمالمون كيكونوا متباعدين مع بعضياتهم وكنجمعوهم في واحد، يعني بحال كنقصوا داك مجال الخطأ ديال ولا الفراغ اللي كاين ما بين كل إلكترون مع الآخر. يمكن فهمتوني شنو بغيت كنجمعو كاع إلكترون واحد. لا دابا إلا بغينا نعرفوا لا فورس اللي كتإكزيرسي هذيك اولا الانرجي اللي كيإكزيرسي داك لو نوايو على داك الإلكترون كيكونوا يعني ان اتوم بولي إلكترونيك فيه بزاف ديال لي زيليكترون. دونك هادوك بحال دوك لي زيليكترون الخضرين اللي عندك تما يعني بحال كيلعبوا الدور ديال ان اكران اللي كيفصل ما بين لو نوايو والإلكترون اللي بغينا نحسبوا ليه الانرجي. فهمتوا يعني بحال شي حاجز حتى هما كيابليكي واحد لا فورس عليه حتى هو فورس داتراكسيون هو فورس كيابليكو ميم واحد لا فورس عليه. دابا هانتوما دوك لي زيليكترون باش النوايو طبق واحد لا فورس داتراكسيون على واحد الالكترون. هادوك لي زيليكترون الاخرين كيشبه داك واحد كتمنع داك لي زاتراكسيون ما بين يعني ما كتوصلش لا فورس 100%. كيوصل غير واحد البورسونتاج قليل منها حيتاش كاينين دي زيليكترون اخرين اللي كينقصوا من ديك لا فورس. عليها كنديروا زاد ايطوال اللي هي ديما على زد. فهمتوني؟ وهذاك هو ليفي ديكرون. فوالا وعليه داو زاد بجوج. تهضري ماجدة ولا نهضر انا؟ هضري. دابا قلنا داك لو نوايو عندها واحد زد و بالنسبه لواحد لاطوم بولي الكترونيك كاينه بزاف ديال لي زيليكترون. يعني ما غاديش تطبق على يعني الا بغات تطبق واحد ديك لا فورس داتراكسيون على واحد الالكترون، دوك لي زيليكترون الاخرين كيما كيديروا واحد ليكرون اللي كتمنحها باش تكون باش تطبق داك لا فورس داتراكسيون 100%. عليها داروا لينا داك زد ايطوال اللي هي ديك لا شارج اللي كتطبق الفورس على لي زيليكترون الاخرين وكتكون ديما على زد الاصليه. فهمتوني؟ دابا حنا ما كنلقاوش مشكل مع لي زاتوم اللي عندهم مثلا لي مونو الكترونيك يعني عندهم ان سول الكترون، ولكن في لوكا ديال البولي الكترونيك كيكون مشكل حيت كاينين بزاف ديال لي زيليكترون. دونك لا فورس يعني لا فورس ديال لو نوايو مع الالكترون ما كتوصلش 100% حيت كيكون واحد ليفي ديكرون كيديروا هذوك لي زيليكترون الاخرين حيت هما عندهم واحد كيفاش غنقول لك عندهم واحد ما عرفتش عندهم واحد ليفي حتى هما على داكشي. فهمتوا؟ دابا اصلا لي زيليكترون بيناتهم كتكون بيناتهم واحد الغير كيكون واحد لا فورس دونك ما يمكنش توصل لنا لا فورس 100%. فوالا شي باش بحال قلتي كنحولوا ديك لاطوم بولي الكترونيك لواحد لاطوم اللي عندها واحد لاطوم اللي عندها ان سول الكترون وكنرجعوا زد افكتيف يعني كنديروا ترانسفورماسيون ديال زد لزد افكتيف بحال كنرجعوا ان اتوم كنحيدوا لها لي زيليكترون كاملين من غير واحد. اللي نورمالمون كتكون عنده نفس الكاباسيتي نفس زعما داكشي ديال لي زيليكترون كاملين الاخرين. المهم بلاتي سمعوا مجدة سمعي باش تعاودي تشرحي هادشي اكثر حيت اشرف خاسر ليه الميكرو هو عارف واحد المثال زعما كيبسط قال لك دابا